یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نہ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
میں, ہم وغیرہ. البتہ عمودی یا ورٹیکل حروف سے سب ملتے ہیں, وہ کسی کو نہیں ملاتے. آخری بات یہ, اردو میں الفاظ کا آخری حرف پورا لکھا جاتا ہے, جیسے جب کا بے, تم کا میم, میں کا نون اور تک کا کاف پورا لکھا گیا ہے. اردو پڑھنے کے لیے ان آوازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. زبر آ, زیر ای, پیش او. لوازم میں اسم جنس یعنی جینڈر, میسکولائن اور فیمینائن, مذکر یا مؤنث. دوسری اس کی خصوصیت ہے تعداد, نمبر. تیسری خصوصیت ہے حالت یا اس کی کنڈیشن. شاعر ہے, شاعرہ, ہے لگا کر ہم نے مذکر سے مؤنث بنایا ہے. جانداروں کی تذکیر و تانیث ہے, بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث بنانے کے فائدے دیکھیں. جن لفظوں کے آخر میں الف, ہے اور عین ہو وہ مذکر بولے جاتے ہیں. موتی اس میں ای ہے, لیکن کچھ بے جان چیزیں ایسی ہیں جن کے آخر میں ای ہونے کے باوجود مذکر بولے جاتے ہیں. ان میں موتی بھی ایک ہے. موتی ہے, پانی ہے اور گھی ہے. پانی, میٹھا پانی, میٹھی پانی کوئی نہیں کہتا, میٹھا پانی, تو یہ مستثنا ہے. عزیز دوستو, آداب عرض ہے, آؤ اردو سیکھیں کہ عالمی جماعت میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے. دوستو, ای ٹی وی اردو اور اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے یہ پروگرام اردو کو گھر گھر پہنچانے کے عزم سے شروع کیا ہے. ہمارے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ پروگرام اس قدر مقبول ہوگا. آپ کے خطوط سے یہ اندازہ لگانا کوئی کار دشوار نہ رہا کہ گھروں میں بڑے بوڑھوں, مرد عورتیں, بچے سب اردو سیکھ رہے ہیں. ہمیں اعتراف کرنے دیجئے کہ ہم نے یہ 50 ایپیسوڈ صرف اور صرف آپ کے تعاون سے مکمل کیے ہیں, جس کے لیے ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور اردو کی روشنی گھر گھر پہنچتی رہے. دوستو, آج کی کلاس میں ہم اسم کی ایک اور خصوصیت یعنی تعداد کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کریں گے. تو چلیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسم کے لوازم دیکھے ہیں اور ان میں سے جنس, تعداد اور حالت. ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جنس کے بارے میں تفصیل سے جانا تھا. آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے تعداد. چلیے دوستو, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹی کی جمع کیا ہے؟ بیٹیاں. بالکل صحیح کہا. بیل کی جمع؟ بیلاں. بیلاں؟ ہرگز نہیں خلیل, بیلاں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے. بیل کی جمع اردو میں بیل ہی ہے. جانتے ہیں یہ کیوں غلطی ہوتی ہے؟ کیونکہ اردو میں جو واحد اور جمع کے اصول اور قاعدے ہیں اس سے ناواقفیت کی بنا پر یہ ہوتا ہے. تو چلیے آج ہم اردو میں واحد اور جمع کے کیا قاعدے ہیں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اردو میں ایک کے لیے کہتے ہیں واحد. اگر کوئی اسم صرف ایک ہے تو ہم کہیں گے واحد, اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے جمع. یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے. تو اس کے کچھ قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف ہو, جیسے
झ रे नून अलिफ, झरना, यानी लफ्ज के आखिर में अलीफ है। तो जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ हो तो उसे ए से बदल देते हैं, जैसे झरने। तो एक कायदा है, पहला कायदा यह है कि जिस लफ्ज के आखिर में अलीफ हो उसे ए से बदल देते हैं, झरना से झरने, लड़का से लड़के वगैरह। दूसरा कायदा यह है कि अगर लफ्ज के आखिर में हे हो तो भी उसे ए से बदल देते हैं, जैसे चेहरा। ये देखिए, चे हे रे है, चेहरा है तो इसकी जमा हम बनाएंगे चेहरे। लफ्ज के आखिर में क्या है? इसी तरह रास्ता, लफ्ज के आखिर में क्या है? है। रास्ता, रास्ते, रास्ते। आईना, आईने, आईने। तो इस तरह एक कायदा ये भी है कि जब लफ्ज के आखिर में अलीफ या हे हो तो उसे ये से बदल देते हैं। एक और कायदा है और वो है अगर किसी लफ्ज के आखिर में ई हो तो क्या करें? जैसे लड़की, तो इसकी जमा कैसे बनाएं? इसकी जमा के लिए कायदा यह है, इसमें प्लस कर लीजिए अलिफ नून, तो ये जमा बन जाएगी लड़कियां। एक और मिसाल, बेटी प्लस अलीफ, बेटियां। एक कायदा ये भी है। ये क्या है? दूसरा कायदा है। पहला कायदा और ये रहा दूसरा कायदा। अब चलिए हम देखते हैं तीसरा कायदा। अब अगर किसी लफ्ज के आखिर में या हो, अलीफ नहीं या, क्योंकि इससे पहले हम अलीफ देख चुके हैं, जैसे चिड़िया है, लफ्ज मुअन्नस है और आखिर में या है, तो क्या लगाएं? हम लगाएंगे एक नून इस तरह, चिड़िया। अगर किसी लफ्ज के आखिर में या हो और लफ्ज मुअन्नस हो तो हम लगाएंगे नून गुन्ना, चिड़िया। जैसे एक और मिसाल, गुड़िया, गुड़िया, तो इसे लगाएंगे नून, गुड़िया। चलिए एक और कायदा देखते हैं, और कायदा यह है कि अगर इस्म मुअन्नस हो और नून गुन्ना पे ख़त्म होता हो तो हम उसकी जमा बनाते हैं हमज़ा ये बढ़ाकर। जैसे माँ, ये इस्म है और मुअन्नस है, नून गुन्ना पर यह लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, तो हम इसकी जमा बनाएंगे ये हमज़ा और ये नून, माए बनाकर। एक और मिसाल है जूं, जूं से जुएं वगैरह बनाते हैं। एक और कायदा है और वो कायदा ये है कि अगर इस्म मुअन्नस हो और लफ्ज़ अलीफ पर ख़त्म हो रहा हो, इस्म मुअन्नस हो और लफ्ज़ अलीफ पर ख़त्म हो रहा हो, तो वहाँ हम हमज़ा ए नून का इजाफा करके जमा बनाते हैं। इसकी मिसाल है, ये देखिए अदा है, अदा मुअन्नस है और इसका आखिरी हर्फ अलीफ है, तो ऐसा कोई लफ्ज़ हो तो इसकी जमा हम बनाते हैं हमज़ा ये नून लगाकर। जैसे अदाएं,
इसी तरह बनाते हैं सदा से सदाएं, घटा से घटाएं वगैरह। तो ये रहे वाहिद से जमा बनाने के कुछ तरीक़े। तो नाज़रीन, हमने आज की क्लास में देखे वाहिद और जमा बनाने के कुछ तरीक़े। यहाँ हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद देखेंगे कुछ और क़ायदे जमा बनाने के, जिनमें अरबी और फ़ारसी के क़ायदे भी शामिल हैं। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलें दोस्तों, हमने वक्फ़े से पहले कुछ क़ायदे देखे। अब पहले तो एक आध क़ायदा उर्दू का देखेंगे, उसके बाद फ़ारसी और उसके बाद एक आध क़ायदा अरबी का भी देखेंगे। तो सबसे पहले उर्दू का क़ायदा। अगर लफ्ज़ के आखिर में अलीफ भी ना हो, हे भी ना हो, नून भी ना हो और वो लफ्ज़ मुअन्नस हो, तो उसकी जमा कैसे बनाएं? उसकी जमा हम बनाते हैं ये नून का इजाफा करके। जैसे किताब, लफ्ज़ के आखिर में ना अलीफ है, ना नून है, ना हे है और लफ्ज़ मुअन्नस है, तो इसकी जमा बनेगी किताबें। एक और लफ्ज़ दीवार, इसकी जमा बनेगी दीवारें। एक कायदा ये हुआ। चलिए अब हम फारसी का एक कायदा देखते हैं। फारसी के जमा बनाने के कई कायदे हैं। उर्दू में एक आध राइज है। जैसे हा लगाकर जमा बनाते हैं फारसी में। मिसाल के तौर पर किताब। अभी हमने उर्दू तरीके से, उर्दू कायदे के तहत किताबें बनाएं। फारसी का तरीका है किताबहा, किताबहा, किताबें। इसी तरह अदद भी बनाते हैं, जैसे हजार। इसकी फारसी जमा बनेगी हजार हा। हजार हा मर्तबा कहा, सदहा मर्तबा बुलाया। तो हा लगाकर बनाते हैं फारसी में जमा। कुछ फारसी जमे हैं जो उर्दू में मुस्तमिल हैं, जैसे बेगम से बेगमात, सदमा से सदमात वगैरह। तो ये दो फारसी के कायदे हैं। कुछ और हैं, इस वक्त उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब आइए हम देखें दो एक अरबी कायदे जमा बनाने के। अरबी में जमा बनाने के कई कायदे हैं, मगर हम दो एक पर इक्तफा करेंगे। कुछ इस तरह, गौर से देखिए कि अरबी का एक लफ्ज़ है मुस्लिम। इसकी जमा बनाते हैं प्लस वाव नून लगाकर बनाते हैं मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। गौर करने की बात यह है कि इसमें मुस्लिम का लफ्ज़ पूरे का पूरा जूं का तू है, वो लफ्ज़ टूटा नहीं है, सिर्फ उसमें वाव नून का इजाफा कर दिया गया है। तो अरबी का एक कायदा यह है। एक कायदा कुछ ऐसा है जैसे वक्त। अब इसकी हम जमा बनाएंगे अरबी में औकात। तो इस जमा की खासियत यह है कि वक्त की जो बिना है वो टूट गई है। वक्त लफ्ज़ टूट गया है। इसके पहले एक अलीफ आ गया और खाफ के बाद एक अलीफ आ गया। यहां क्या है? लफ्ज़ मुस्लिम जूं का तू है, सिर्फ वाव नून का इजाफा हुआ है। यहां
बिना टूट गई है। जैसे मस्जिद, इसकी जमा मसाजिद। तो यहां मस्जिद के बिना टूटकर इसमें अलीफ का इजाफा हो गया है, वहां वैसा नहीं। ये दो तरीके हैं अरबी कायदे के। बताना है कि दोनों तरीके हैं उर्दू में मुस्तमल, मगर ज्यादा जो इस्तेमाल में है वो दूसरा तरीका है। मसाजिद ये तरीका है, औकात, बरकात, एहसासात, ये तरीका हमारे पास, ये कायदा ज्यादा मुस्तमल है। तो ये रहा अरबी का एक कायदा, फारसी और अरबी हो गया। एक आखिरी बात जमा के ताल्लुक से अर्ज कर दूं, वो ये है कि हमारे पास वाहिद है, जमा है, फिर जमा की भी जमा है। ऐसी एक का मिसाल हम देख लें। देखिए ये है वाहिद, ये है जमा और ये है जमाउल जमा, यानी जमा की जमा। एक बहुत ही मारूफ मिसाल है खबर, और इसकी जमा है अखबार, लेकिन उसकी भी जमा बनाई जाती है अखबारात। एक और मिसाल आप देख लीजिए, जौहर, जवाहिर, जवाहिरात। तो हमारे पास उर्दू में ये तरीका भी राइज है। तो दोस्तों ये कुछ जमा बनाने के कायदे थे। तो नाज़रीन, हमने आज के क्लास में देखे उर्दू में जमा बनाने के कुछ कायदे। अगली क्लास में हम देखेंगे इस्म की मुख्तलिफ हालतें। दोस्तों, आज आपने जो कुछ सीखा है उसे पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यही इजाज़त। खुदा हाफिज़।